हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जस अर्श। तो गाइज सब तो पहला तो व्लॉग काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हाँ एंड इस चीज़ का रीज़न ये सी क्योंकि तुहानू पता है कि इत्थे आके असी काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो जाते हैं एंड ऑल्सो एक लोनलीनेस एक डिप्रैशन जो फेस करना पैंदा उहदे करके दिल ही नहीं करता सी लाइक व्लॉग शूट करन नू। ते हुण भी स्टिल जस वीडियो कॉल ते ने एंड हेलो गैन एंड ताई करके ही मेरे थोड़ी स्ट्रेंथ आई है व्लॉग शूट करने की। एंड गाइज अज का जो व्लॉग का कंटेंट है वह है कि मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट मैनू स्टडी परमिट के नाल वर्क परमिट क्यों मिले किमें मिले एंड इस चीज़ का अज मैं तुहानू एक्सप्लेनेशन दे रही हाँ। एंड गाइज बेसिकली जो मेरा वर्क परमिट मिले वो मैनू मिले से मेरे को-ओप कोर्स के करके। जो मेरा कोर्स आ वो को-ओप आ यानी कि कोऑपरेटिव कोर्स एंड ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे आ गाइज उहदे करके सानू वर्क परमिट मिलता। काफ़ी लोग ये गैस कर रहे थे कि जो वर्क परमिट स्टूडेंट्स को मिलता है स्टडी परमिट के नाल 20 आवर्स का वर्क करन दा अलाउ होंदा है। ये उस चीज़ लिए वर्क परमिट नहीं है, उस चीज़ लिए सानू सिन नंबर मिलता है। साडा सारा 20 आवर्स का काम का रिकॉर्ड उस सिन नंबर पर चढ़ता है। ये वर्क परमिट मैनू इस करके मिले क्योंकि मेरा कोर्स है को-ओप। तो हुण असीं गल करते हैं कि को-ओप कोर्स की हुंदा है। गाइज को-ओप कोर्स हुंदा है कि जदों साडा लास्ट समैसटर स्टार्ट हुंदा लाइक मेरे जिहड़ी स्टडी हैगी आ वो हैगी आ 2 साल की। तो इन टोटल 4 समैसटर आ मेरे। तो जदों मेरा 4th समैसटर स्टार्ट होएगा उदों मैनूं प्रैक्टिकल वर्क करना पैना है। इंटर्नशिप जिन्हों असीं कहने आ ट्रेनिंग लगती है एक साडे इंडिया च उहनूं इंटर्नशिप कहंदे सी कि काफ़ी सारे कॉलेजेस इंडिया दे विच भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। लास्ट समैसटर दे विच कुछ कॉलेजेस 1 साल ली भी वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड वो लास्ट समैसटर दे विच असीं कॉलेज नहीं जाना हुंदा, असीं वो ट्रेनिंग वाली जगह ते काम करना हुंदा, प्रैक्टिकली हैंड्स प्रैक्टिस करनी हुंदी है अपने हत्थीं जिस भी फील्ड च असीं काम कर रहे हैं। लाइक मेरा जिहड़ा कोर्स आ वो हैगा बिजनेस मैनेजमेंट इंटरनैशनल बिजनेस। तो उहदे रिलेटिड कोई भी लाइक जिद्दां मेरे सबजैक्ट आ ट्रेडिंग आ अकाउंटेंसी आ बिजनेस मैनेजमेंट आ बिजनेस कम्यूनीकेशन प्रोफैशनल कम्यूनीकेशन ये मेरे सबजैक्ट्स आ। तो ये रिगार्डिंग इस फील्ड दे विच ही मेरे ट्रेनिंग टाइम मैनूं कोई ना कोई जॉब करनी पैनी है एज एन असिस्टेंट एज ए सुपरवाइजर जिद्दां भी जॉब उस टाइम पर जिहड़ा ट्रेनिंग पीरियड आ जिस तरीके भी मैं हायर होऊंगी उस तरीके मैनूं काम मिलूगा। एंड ये हुंदा आ को-ओप दा बेनिफिट। एंड वो जिहड़ी इंटर्नशिप हुंदी आ वो पेड भी हुंदी आ एंड अनपेड भी हुंदी आ। बट जो बेसिकली तुहानूं पेड इंटर्नशिप मिले तो मच बैटर है क्योंकि उहदे नाल तुसीं अर्न भी करोगे। तो को-ओप कोर्स का पता तुहानूं लगदा है तुहाडी ऑफर लैटर तो। तुहाडे ऑफर लैटर दे 20 to 30 जिहड़े कॉलम्स होंदे आ इन्हां कॉलम्स दे विच 24th या 25th कॉलम दे विच तुहाडे मैंशन हुंदा कि तुहाडा कोर्स को-ओप कोर्स आ। एंड मेरा मैंशनड सीगा कि मेरा कोर्स को-ओप कोर्स है, दैट इज़ वाई। एंड दूसरी चीज़ होंदी है कि जो तुहाडा वीज़ा लग के आंदा है तो तुहाडे वीज़े ते जिहड़ी स्टैंप हुंदी है पासपोर्ट ते जिहड़ी स्टैंप हुंदी है उहदे विच मैंशन हुंदा है जे ते तुहाडा इकल्ला स्टडी परमिट मिलना होवे तुहानूं ते उहदा मैंशन हुंदा S1 वीज़ा। बट जिहड़ा को-ओप कोर्स हुंदा जिहदे नाल तुहानूं वर्क परमिट भी मिलना हुंदा वो हुंदा SW1 वीज़ा। एंड मेरा वो वाला वीज़ा सी इस करके मैनूं वर्क परमिट नाल मिलिया। तो जिहड़े कोर्स हुंदे आ वैसे तो बड़ा जरूरी हुंदा है कि है ना असीं जिहड़ी इंडिया च स्टडी कीती है उहदे नाल रेलीवेंट ही स्टडी कैनेडा च आके करिए। पर जे को-ओप कोर्स मिल जाए तो होर ज़्यादा बैटर है। एंड मेरी इस कोर्स दे विच स्कॉलरशिप भी हैगी आ एंड इस करके मेरी फीस फस्ट ईयर दी थोड़ी लैस गई है। लाइक मैनूं $3000 की स्कॉलरशिप मिली सी ड्यूरिंग माई एंट्रेंस। तो ये चीज़ आ प्लस को-ओप का एक बेनिफिट होंदा है कि जो तुहाडी 4th समैसटर की जिहड़ी फीस है वो तुहाडी हाफ जाती है जे तुहाडी इंटर्नशिप लग जाती है। अदरवाइज जे तुहाडी इंटर्नशिप नहीं लगती फिर तुहानूं फुल फीस ही पे करनी पैंदी है। एंड को-ओप का एक भी बेनिफिट है ना क्योंकि 3rd समैसटर की फीस ऑबवियस है फुल जाऊगी, 4th समैसटर की फीस इंटर्नशिप करके तुहाडी हाफ जाऊगी क्योंकि तुसीं कॉलेज स्टडी करन नहीं जाना हुंदा। एंड ये भी एक फ़ायदा है तुसीं 4th समैसटर दे विच स्टडी नहीं करनी हुंदी ट्रेनिंग करनी हुंदी। जिवें कि किसी भी कॉलेज दे विच स्कॉलरशिप लैण लई सानूं वधिया परसेंटेज रेट चाहिदा हुंदा आ। इसे कैनेडा दे विच जदों तुसीं तुहाडी इंटर्नशिप लगनी है चाहे तुहाडा कोर्स को-ओप हैगा आ बट स्टिल तुहानूं इंटर्नशिप लई एलिजिबल होण लई एक क्राइटेरिया सैट कीता हुंदा आ कॉलेज ने। GPA हुंदी आ 2.8 या 3 GPA एक हाईएस्ट GPA मनी जाती है। लाइक 70 to 75% मस्ट हुंदी है। जे तुसीं इन्नी परसेंटेज क्राइटेरिया क्लीयर करदे हो
ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, 1 or 2 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਬੱਚੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਗਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਲੈਂਪਟਨ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਆਪ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਉਹ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ 40 ਆਵਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੇਰਾ 40 ਆਵਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕੋਆਪ ਕੋਰਸ ਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਜਾਊਗੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 4th ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ, ਐਂਡ ਚੌਥਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਦਰ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਆਪ ਕੋਰਸ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬਟ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੋਆਪ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹੇਗਾ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, GPA ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪ ਕੋਰਸ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਕੋਆਪ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SW1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੰਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਹੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, P ਜਾਂ F, ਪਾਸ ਜਾਂ ਫੇਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ P ਗ੍ਰੇਡ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਆ, ਲਾਈਕ 100 ਚੋਂ 2% ਲੋਕੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ F ਗ੍ਰੇਡ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ F ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਕੋ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਲਜ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਐਂਟਾਇਰ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਕ ਡਾਲਰਸ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਪਰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਨਾਲ ਰੈਲੀਵੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਓਪਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੇਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋ-op ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਨ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪੀਰੀਅਡ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕੋ-op ਕੋਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਐਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਕੁਐਰੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਲੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਕਿ ਜਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਗਾਇਜ਼। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਐਂਡ ਮਿਸ ਯੂ ਟੂ ਹੋਲ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਲਵ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। ਹਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਜ਼ ਔਖਾ ਆ, ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ going to end this vlog and bye bye, love you all, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ next video 'ਚ। bye bye, love you, bye।